پارٹی مسلم لیگ نواز کی انٹرا پارٹی الیکشن تھا، اور انٹرا پارٹی الیکشن بڑے زور شور سے ہوا، اور اتنے زور شور سے ہوا کہ چند منٹ کی کاروائی میں سارا پروسیس مکمل ہو گیا، اور جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، کسی نے ان کے مقابلے میں کاغذات جمع نہیں کروائے، اور ہوا کچھ یوں کہ بھائی نے بھائی کو فارغ کیا تھا، اور یہ کہہ کر فارغ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے راستے بناؤں گا اور آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے ایک ڈیل ماری، اور ڈیل مار کے انہوں نے اپنے سارے مقدمات پہلے معاف کروائے، اور معاف کروانے کے بعد اور ان مقدمات کو ختم کروانے کے بعد انہوں نے مزے لوٹے، پی ڈی ایم 1 سرکار نے مزے لوٹے، اور اس کے بعد پھر کاکڑ سرکار، اور کاکڑ سرکار کے بعد اب پی ڈی ایم 2 سرکار دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، اور بیٹی کے حصے میں آئی وزارت اعلیٰ فارم 47 کی۔ تو معاملات کافی گڑبڑ چل رہے تھے کہ یہ خاندان کی جو موروثی جو سیاست ہے وہ وراثت وہ تو جانی ہے مریم صاحبہ کو، اور یہ جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کو، لہٰذا اس دوران درون خانہ کافی مسائل پیدا ہوئے، اور پہلے بھی ایک دفعہ یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ، تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اناؤنس ہو گئے پرائم منسٹر کے لیے، لیکن پھر جاتی عمرہ میں کچھ ہلچل مچی، اور اس کے بعد مرحومہ محترمہ نے انہوں نے رول ادا کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب سے واپس لے لی گئی وہ نامینیشن واپس لی گئی، اور شاہد خاقان عباسی کے حصے میں آئی۔ یہ در پردہ جو اچھی خبریں ایسی چلتی رہتی ہیں، اختلافات کی بھی اور اتفاقات کی بھی، جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ اتفاق ہوتا ہے، جہاں پہ معاملات ہوتے ہیں سیاست کے میراث کے تو وہاں پہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی صدارت تھی، ان سے صدارت واپس لے لی گئی، اور نواز شریف صاحب کو صدر بنانا تھا۔ کئی ہفتے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر اس کو پروسیس کیا گیا، اور ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے کل اناؤنسمنٹ کی گئی، اور پھر آج انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا، نواز شریف صاحب صدر منتخب ہو گئے، بلا مقابلہ ہو گئے، اور ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی پارٹی چیئرمین بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ عمران خان صاحب جیل میں گئے تو پارٹی چیئرمین انہوں نے کس کو بنایا؟ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین بنایا، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر منتخب ہو گئے۔ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن سے قاضی فائز صاحب، اور قاضی فائز صاحب سے فل بینچ تک پہنچا، بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور مجھے وہ ہیئرنگ یاد آ رہی ہے کورٹ روم نمبر 1 کی، کہ جب بلے کا نشان واپس لیا جا رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ جو پراکسیز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جو ماؤتھ پیس ہیں، وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے تھے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پروگرامز پہ، ٹاک شوز میں، وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، انتخابی بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، وہ کئی مہینے پہلے بتا چکے تھے، فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور اس فیصلے کو آخری اس پہ مہر جو لگانی تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگائی۔ تو مجھے سوالات یاد آ رہے تھے کہ پوچھے جا رہے تھے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کون تھا پارٹی کا؟ جی نیاز اللہ نیازی صاحب تھے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کون ہے؟ جی میں ہوں، میں کھڑا ہوں۔ وہ آپ کیسے چیف الیکشن کمشنر بن گئے؟ آپ کا تو لکھا ہوا ہے فیڈرل الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، تو آپ تو یہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا، آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ یہ کسی پنجاب میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہیں سیکٹریٹ، آپ کا سیکٹریٹ کہاں پہ ہے؟ وہ سیکٹریٹ ہے جی G8 میں اسلام آباد۔ اچھا، وہاں کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، وہاں بھی نہیں ہوئے۔ تو پھر ایک سوال اٹھا کہ اچھا آپ کے تو کسی خیبر پختونخوا کے بھی کسی دور دراز کسی شادی حال میں ہوئے، اچھا وہ کیوں وہاں کے کیوں ہوئے؟ تو یہ کسی مین جگہ پہ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایسے سوالات پوچھے گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور تمام ایک سے بڑھ کر ایک سوال پوچھا گیا، اور پی ٹی آئی نے ایک سے بڑھ کر ایک جواب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم پہ تو جی عذاب نازل تھا، اور ہمیں تو ایسے تھا کہ جیسے دیکھتے ہی ان کو گولی مار دیں، اس طرح کے حالات تھے، اور انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہی نہیں دینے سے پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، اور جب انہوں نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے تو اس کے بعد ان کو چیلنج
कर दिया गया और उसी शख्स ने किया। और फिर पूछा गया अच्छा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आपने करवा लिए, तो इसमें वोट किस किस ने दिया, वो फहरिस्त किधर है। अच्छा वो 3-4 और लोग आए थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वो पहले से कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे, फिर उनको बुलाया गया, अच्छा आप क्या कहते हैं, अच्छा आप क्या कहते हैं, ओहो हो आप भी हैं, ओहो हो आप भी हैं। तो ये भी सवालात हुए वहां पे। तो बहुत बड़ी दिलचस्प बहस हुई। और उसके बाद फिर क्योंकि पहले से तयशुदा था, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया और बल्ले का निशान छीन लिया गया और कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है जी कि बिला मुकाबला इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला ही हो गए, ये जमहूरियत किधर आ गई। तो इमरान खान साहब ने ना ही अपनी बहन को किसी को चेयरमैन बनाया, ना ही अपनी अहलिया को बनाया, ना ही किसी भाई को बनाया, ना ही किसी भतीजे को बनाया, ना ही किसी भांजे को बनाया, ना ही किसी कजन को बनाया, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दी पार्टी। लेकिन जनाब काजी साहब ने उसको तस्लीम नहीं किया और ना ही जनाब राजा साहब ने उसको तस्लीम किया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो गए और इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा हो गया। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कद्दू से भी जीत गई, बैंगन से भी, और पता नहीं क्या क्या निशान थे, हर तरह के निशान के साथ वो जीत गई। उसके बाद दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ और बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा मुंतखब हो चुके हैं, दोबारा पार्टी के सरबराह हैं। अब फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम रत्नों ने मिलकर एक उनको सवालनामा भेजा हुआ है कि ये भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं है, पहले आप हमें इन 20 सवालों के जवाब दें। आप बताएं कि ये कैसे हुआ, आप बताएं कि वो कैसे हुआ, आप बताएं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन कैसे होता है, आप ये बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फहरिस्त कौन सी है, आप ये बताएं कि ये वोट किस तरीके से डाला जाता है। तो वो सारे का सारा अब रऊफ हसन साहब हैं, अब रऊफ हसन साहब भी बतौर इलेक्शन कमिश्नर के कबूल नहीं है, तो उनको भी बेशुमार सवालात से उनके हाथ में थमाए हुए हैं और उनको अभी तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लियर नहीं हुए। जबकि दूसरी जानिब सेम केस था मुस्लिम लीग नवाज का, और मुस्लिम लीग नवाज ने तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना ही मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं, हमारे गुलाम हो के हमसे सवाल करते हैं। तो लिहाजा इन रत्नों ने उनके सामने जुबान नहीं खोली, क्योंकि हुक्म हाकिम था और गुलाम इब्ने गुलाम एक सोच है, लिहाजा उधर तो वो गए ही नहीं। और वो अब इलेक्शन हुआ है इंट्रा पार्टी। अगले आगे चलते हैं। एएनपी का भी इलेक्शन नहीं हुआ था और उनको चंद हजार रुपया जुर्माना करके उनको कहा गया कि आप पैसे ये दे दें और आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आप पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो किसी से इंतखाबी निशानी छीना गया और किसी से कुछ नहीं हुआ। पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला पीटीआई के हक में दिया, लेकिन काजी साहब ने वो फैसला उड़ा दिया था। अब फिर देखते हैं काजी साहब का इम्तहान है कि काजी साहब वो सवालात पूछते हैं या नहीं पूछते, और वही उसी तरीके से कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालत लगाते हैं या नहीं लगाते। और लगाते हैं तो क्या ये पूछेंगे कि ये बिला मुकाबला कैसे हो गए, ये भाई ने भाई को सदारत कैसे दे दी, भाई ने भाई को पहले सदारत कैसे दी, और फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, ये फिर किस जगह पे इलेक्शन हुआ, अच्छा वो फहरिस्त किधर है वोटर्स की, और ये बिला मुकाबला क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब से आने वाले दिनों में काजी साहब से ये सवालात पूछे जाएंगे या फिर काजी साहब सवालात पूछेंगे, और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 रत्नों के साथ ये सवाल होगा। अब आते हैं पैरेलल हो क्या रहा है। कुछ देर पहले ये खबर आई कि पंजाब की काबीना, जो कि फॉर्म 47 की सरकार है, उन्होंने एक सहाफी की जानिब से दी गई दरखास्त पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई तहकीकात का आगाज कर दिया है, और साथ ही जराए से खबर चलाई गई कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ एक नया केस तैयार किया जा रहा है और पंजाब सरकार तैयार कर रही है, और इमरान खान के खिलाफ शिकायत रावलपिंडी में सहाफ़ी की जानिब से दर्ज कराई गई है, और इमरान खान के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत पर तहकीकात जारी हैं, और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर तहकीकात प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मुकदमा होगा। पंजाब काबीना ने अपने आखिरी इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे की मंजूरी दी थी। अब इस मुकदमे में कोशिश करेंगे कि वो आजकल में इस मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, और ताकि कल को साइफर केस का फैसला आता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो इनको मौका मिल जाएगा और उधर से उनका फैसला आएगा, तो इधर से इमरान खान साहब को इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उनकी रिहाई फिल वक्त रोक दी जाएगी। तो ये सब कुछ साजिशी किस्म की बातें और प्रोपेगेंडा चल रहा है, और देखते हैं इस प्लानिंग पे अब आगे कैसे अमल किया जाता है। लेकिन हकीकत यही है
کہ جناب نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے،